रामचंद्र भगवान की जय। गुरुजी ने प्रणाम कर्या पछी तुलसीदासजी महाराज रामायणना प्रारंभमां कोईने पगे लागवानुं भूलता नथी। दरेकने नाम दई दईने जाति प्रमाणे, नाम प्रमाणे, धर्म प्रमाणे, गुरु गुण प्रमाणे, संप्रदाय प्रमाणे नदियों ने, वृक्षों ने, झाड़वाने, प्रकृति ने तमाम ने पगे लाग्या। छेल्ले तुलसीदासजी ने एम थयुं कदाच कोई बाकी रही जाए तो भूल थई जाए है तो एने दुख लागे एटले तुलसीदासजी कहे छे सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। नाम जोड़ी जुगे पानी। अखिल ब्रह्मांड में बधा मारा रामजी छे। सीताराम मैं आज बधाने हूँ प्रणाम करूँ। आ दुनियानी अंदर अनेक प्रकारना मत मतांतरना लोको छे। कोई द्वैतवाद, कोई अद्वैतवाद, कोई द्वैताद्वैतवाद, कोई विशिष्टाद्वैतवाद, अनेक प्रकारना बाद छे। पण खरेखर जे छे रामानंद संप्रदायना जे विशिष्टाद्वैतवाद जे छे ये सर्वश्रेष्ठ मानवामां आव्युं छे। मानी लो के शंकराचार्यना मत छे के दुनियामां द्वैत छे ज नहीं, बधुं एक ज छे। तमे बे मां मानता ज नथी, आखी दुनिया एक ज छे तो भाई कोईने निंदा केवी रीते थाय, कोईनी विशिष्टता केवी रीते थाय? तमे घड़ीक में कहो छो कि शिरडी साईं बाबानी पूजा न थवी जोईए, घड़ीक में कहो छो फलाना मारा करता ऊंचा छे, घड़ीक में कहो छो फलाना मारा करता नीचा छे। फिर ऊंचा नीचा हुआ कहाँ से? जब सब में एक ही भगवान विराजमान है, दूसरा है ही नहीं, तो आपका द्वैतवाद ही मिथ्या हो गया ना। आप कहो अद्वैत तो पण न चाले, જ્યારે રામાનંદ સંપ્રદાયના વિશિષ્ટાદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત વિશિષ્ટં ચો વિશિષ્ટે આ સંસારની અંદર ત્રણ શક્તિ કામ કરે છે। ત્રણથી આ સંસાર ઓળખાય છે, બને છે, ચાલે છે અને બગડે છે। એક છે ઈશ્વર, એક છે જીવ અને એક છે માયા। एक मत कहे छे ईश्वर ज छे, ईश्वर सिवाय बीजू कहीं छे ज नहीं। तो तमे गुरु ने पण केवी रीते मानी शको छो? तमाराथी अलग कहीं छे ज नहीं तो गुरु तमाराथी अलग केवी रीते थई जाए? तमे कहो कि ईश्वर बराबर छे अने जीव बराबर छे, माया छे ज नहीं तो पण न चाले। रामानंद संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में अमे एम मानीए छीए कि जीव नी दाखला तरीके पहला दाखलो आपी दઉં। લીંબુ, પાણી અને ખાંડ આ ત્રણ ઉચિત માત્રામાં મિક્સ કરો તો શરબત બની જાય અને એ પીવાનું બહુ મજા આવે। રામાનંદ સંપ્રદાય વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત જે છે એ શરબત છે, શરબત જ્યુસ છે। જે વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત છે એ જ્યુસ છે। कारण कि आमा माया ने पण मानवामां आवे छे। जो माया ना होय तो मां अने बहु मां फरक केवी रीते रही जाए? तमे कहो छो कि बे बे छे ज नहीं तो मां मां, बेन मां, दीकरी मां, बधामां भेद केवी रीते करी शकाय? आ भेद छे अने ज्यारे संसारमां आया होय त्यारे आ भेद राखवा पड़ता होय छे। एटले मायानी विशेष सत्ता छे, ईश्वरनी विशेष सत्ता छे, तेम आ जीवनी पण विशेष सत्ता छे, विशेष कार्य क्षेत्र छे। दरेक में विशिष्टता छे, विशेषता छे। त्रणेय एकबीजाना पूरक छे। ईश्वर पोते एकला कंई करी शकता नथी एटले मायानो सहारो लेवो पड़े छे। छतां पण ज्यारे संतुष्टि न थाय तो जीव बनाववा पड़े छे अने त्यारे आ संसारनी आ दशा चाले छे। त्यारे तमने संसार रसमय लागे छे, आनंदमय लागे छे। आ ईश्वर छे बधामां जे रीते एक सूर्य भगवान छे, 1000
ઘડા અહીંયા પાણી ભરીને મૂકો તો દરેકમાં તમને આકાશ દેખાય. એ ઘટાકાશ છે એ પણ આકાશ છે, અને જે મહાકાશ છે એ પણ આકાશ છે. પણ આપણે મહાકાશના નીચે આપણે ખુલ્લા રહી શકીએ છીએ, આનંદ રહી શકીએ છીએ. એ રીતે જીભ જીભમાં પરમાત્મા છે એ સ્વરૂપે એમને નમસ્કાર, એમની વિશિષ્ટતાને સલામ કરો. બાકી એક ઈશ્વરીય સત્તામાં ભરી જવા માટે, એમની પ્રાપ્તિ માટે તન મન ધનથી લાગી જવું એ જ ભક્તિ છે. અને એ જ ભક્તિનો માર્ગ, એ જ વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંત, એ સર્વશ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંત અને રસ્તો છે જીવના કલ્યાણ માટે, એમ રામાયણ પ્રતિપાદિત કરે છે. તો ઈશ્વર સર્વમાં ઘણા લોકો એકબીજાના વિરોધ કરતા હોય છે. મારું સાચું, તમારું ખોટું, મારા ભગવાન સૌથી મોટા, તમારા પછીથી આવેલા છે. અમુક તો રાફરા હમણાં ફાટેલા એ કહે છે કે મારા મોટા. હવે જપતું 230 વર્ષ પહેલા કોઈ ઓળખતું એ નહોતું. રામજીના સેતુના પથરાને ખબર પડતી નથી કેટલા લાખ વર્ષના છે, છતાંય અમે બૂમ પાડતા નથી. પણ જે નકલી માલ હોય ને એમાં લેવલ બહુ પાકા મારેલા હોય. નકલી માલ ઉપર લખેલું હોય શુદ્ધ ઘી, ડાલડા હોય 80%. એમાં પણ મારા ભગવાન છે. તુલસીદાસજી કહે આહાઈ જે ભાઈ જે હાઈ જે હોય હઈ આગે. તુલસીદાસજી કહે બધાને પ્રણામ મારા, બધા મારા પ્રિય. જે થઈ ગયા એ પ્રિય, જે છે એ પ્રિય, અને આગળ આવનારી પેઢીમાં કોઈ પાકે ને હારો એને પણ હું નમસ્કાર કરું. ઘણી વખત બાપ કરતા છોકરો આગળ નીકળી જાય તો બાપ એને માન આપવું પડે, આવો આવો સાહેબ કહેવું પડે. હે એ વખતે બધાની વચ્ચે એમ ન કહેવાય લ્યા ફલાની આય સાહેબ છે એની મર્યાદા છે. અમારા ગુરુજી જ્યારે હયાત હતા ત્યારે પોતાના ચેલાઓના નામ આગળ જી લગાવીને બોલાવતા. રામદાસજી, રામલોચન શરણજી, અવધ કિશોર શરણજી, જી દરેકના નામ આગળ જી એટલે માન સૂચક. ઘણા લોકો એમ સમજે કે જી એટલે દરબારમાં આવી ગયો. નહીં નહીં નહીં, માનવાચક શબ્દ છે, અક્ષર છે. એટલે અમારા ગુરુજી ચેલાઓના નામ આગળ જી લગાવીને બોલાવતા. ત્યારે કોઈએ કીધું કે હમ લોग तो आपके बच्चे हैं, कहा मेरे बच्चे हो तो मेरे बच्चे की प्रतिष्ठा मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो दूसरा थोड़े बढ़ाए. मेरे बच्चे हो, अब बड़े हो गए हो, तुम्हारी एक प्रतिष्ठा है. जाइए रामलोचन शरण जी को बुला के ले आइए. मेरे प्यारे तुलसीदास जी महाराज कहे भय जे થઈ ગયા ભૂતકાળમાં, અહીં પ્રેઝન્ટલી કોઈ અહીં ફ્યુચર તમામને પ્રણવો સવહી કપટ સબ ત્યાગે. તમામ પ્રકારના કપટ છોડીને હું પ્રણામ કરું છું. કારણ સિયા રામ મેં સબ જગ જાને, સિયા રામ મેં સબ જગ राम में सब जग जाने. प्रणाम जोड़ी जुग बानी. तुलसीदास जी महाराज भरत जी ने प्रणाम કર્યા, लक्ष्मण जी ने प्रणाम કર્યા, शत्रुघ्न ने प्रणाम કર્યા, महावीर हनुमाना ने पगे लाग्या. महावीर बिन हनुमाना, महावीर बिन वो हनुमाना. राम जासु जस आप बखाना. सुअस जानु पठाना. महावीर बिनबो हनुमाना. कोई ने महावीर नहीं, भक्त हनुमान जी ने महावीर. ये कौन है? सामान्य वीर नहीं है, महावीर है. राम जी ने महावीर नहीं कहता, हनुमान जी ने महावीर कहे. પોતાનું રક્ષણ કરે, પોતાનાને બચાવે અને પોતાના માટે લડે, અને કદાચ એમાં વિજયી પણ થાય, સફળતા પણ મળે, એ સામાન્ય વસ્તુ છે. પણ જે પારકા માટે લડે, પારકા માટે મરે,
અને એમાં સફળતા મેળવે અને સફળતાનો જસ પણ ન લે, કોઈને આપી દે, એનું નામ મહાવીર છે. મહાવીર બિન બહુ વીર વિનવો હનુમાન રામ જાશો દશ આપ સુવધામ પખાન. હે હનુમાનજી, આપ મહાવીર છો. હું તમને પગે લાગુ છું. જેનો ઉલ્લેખ, જેના ગુણની ચર્ચા ખુદ ભગવાન રામજી કરે. જ્યારે રામજી ખાલી ચર્ચા નથી કરતા. રામજી કહે છે, સુન સુત તો ઉરીન મેં નાહી, સુન સુત તો ઉડીને મેં નાહી. ભગવાન કહે, હનુમાન, તારા ઋણમાંથી હું મુક્ત થઈ શકું એ તાકાત મારામાં નથી. ભરતજીની સામે જ્યારે ભગવાન રાજા થયા અને પોતાના મિત્રોની ઓળખ આપતા હતા અયોધ્યાવાલાઓને, એક એક કરીને ભગવાન સિંહાસન પર બેઠા છે. તો વિચાર કરો, અને બંદર ભાલુઓ લાઈનમાં રહે નહીં, આ લોકો શિસ્તમાં, પણ લાઈનમાં શિસ્તમાં ઊભા હતા. ભગવાન એક એકને બોલાવે, પ્રણામ કરે, પછી ભગવાન પીઠ પર હાથ થાવરે અને આ બાજુ ભરતજી, ગુરુ મહારાજ બિરાજમાન છે, અયોધ્યાની પ્રજા બિરાજમાન છે, અને ભગવાન પીઠ ઉપર હાથ ફેરવે છે અને કહે છે, ભરત, આ છે ને, આ અંગદ છે, એના બાપને મેં મારી નાખ્યા તો એ ફરિયાદ ન કરી અને મારી બહુ સેવા કરી. આ નલ છે, આ નીલ છે, આ બે ભાઈ ન હોય ને તો દરિયામાં અમે પુલ ન બાંધી શક્યા હોત ને લંકામાં અમે ન ગયા હોત. એક એકને ભગવાન યાદ કર્યા. બધા બંદર ભાલુઓ ગોઠવાઈ ગયા. તમે વિચાર કરો, સૌથી છેલ્લે મારા હનુમાનજી મહારાજ, આટલું બધું જેને કર્યું છે, હનુમાનજી મહારાજ આવીને ભગવાનના પગમાં પડ્યા. પ્રભુ, હા, હનુમાનજીના પ્રેમાશ્રુથી ભગવાનના પગ પલળી ગયા છે અને ભગવાનના પ્રેમાશ્રુથી હનુમાનજીના આખું બદન પલળી જાય છે. ભરતજી ધ્યાન ભંગ કરે છે. પ્રભુ, આનો પરિચય થોડું તો ઓળખું છું, પણ તમારા શબ્દમાં જરા પરિચય આપો ને. આ કોણ છે? આ લક્ષ્મણજી મૂર્છિત હતા ને ત્યારે સંજીવન લઈને જતા હતા, મને એ જ લાગે છે એ હનુમાન છે. ભગવાન બોલી ન શક્યા. ગીતાવલીમાં તુલસીદાસજી મહારાજે ભગવાન તરફથી બોલ્યા, ભરત ભાઈ કપી સે ઉરીન હમ નાહી. હે ભાઈ ભરત, આ હનુમાનના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ શકાય તેમ નથી. 100 યોજન મર્યાદ સમુદ્ર કી એ લાંઘ ગયો છીન માહી. લંકા જાર સિયા સુધી લાએ પણ ગર્વ નહીં મન માહી. ભરત ભાઈ કપી સે ઉરીન હમ નાહી. કોઈએ 5-10 હજાર રૂપિયા આપ્યા હોય, અમે સત્સંગ હોલના તકતીમાં નામ લખવાનું ભૂલી ગયા હોય, સાહેબ ધૂળ કાઢી નાખે છે. હા, મોઢા ઉપર ગાર નથી આપતા, એટલું જ બાકી રાખે છે, બાકી બધું કહી દે છે. ભરત, 100 યોજન મર્યાદ સમુદ્ર કી. 100 યોજન 400 ગાઉ એટલે કે લગભગ 1100 થી 1300 કિલોમીટર થાય. આ દરિયાનો પટ ઓરંગીને લંકામાં ગયો અને સીતાજીનું શોધખોળ બધા રાક્ષસોની વચ્ચે અને આ બાજુ આવ્યો, પણ છતાંય મનમાં કોઈ અહંકાર નથી કે આ મેં કર્યું છે. રાતો રાત દ્રોણાચલ ઉઠાવીને લઈ આવ્યો. જો એ ન લાયો હોત તો આજે લક્ષ્મણજી મારી સાથે ન હોત. ભરત, તને ખબર નથી, જ્યારે અમારે રાવણ સાથે યુદ્ધો ચાલતી ને ત્યારે અહિરાવણ આવેલો અને અહિરાવણ મને અને લક્ષ્મણને ઉઠાઈને પાતાળમાં લઈ દેવી નિકુંભલા આગળ હવન કરતો હતો અને જ્યારે છેલ્લે મને હવનમાં
શ્રીફળની જગ્યા આહુતિ પૂર્ણાહુતિ આપવાનો હતો અને હાથમાં તલવાર લઈને અને જ્યારે મારું શિરચ્છેદ કરવા ગયો ત્યારે મારો મારુતિ આવી ગયો અને આ મારુતિએ મારી પ્રાણની રક્ષા કરી. આટલું કહેતા કહેતા ભગવાન ભાવ વિભોર થયા. ભરતજી ભાવ વિભોર બન્યા છે. ભરત, આપણી 7 પેઢી નહીં પણ 71 પેઢી રઘુવંશ આના ઉપર ન્યોછાવર કરી દેવો તો એ આના ઋણમાંથી મુક્ત ન થવાય. આ છે હનુમાનજીનો પાત્ર. એટલે ભગવાન હનુમાનજીને તુલસીદાસજી મહારાજ પ્રણામ કરે છે. તે પછી સીતારામજીને પગે લાગ્યા છે. પછી લોકોને કહે છે કે સીતા અને રામ બેને તમે બે ન માનશો. બાજી 18મા નંબરની દોહા. ગિરારથ જલ બીચ સમ કહિયત ભિન્ન ન ભિન્ન બંદો સીતારામ પદ જી નહીં પરમ પ્રિય ખિન. સીતા અને રામ કહેવા ખાતર એક બે છે, બાકી બંને એક છે. તત્વતઃ બંને એક છે. લંકામાં જ્યારે સીતાજી હતા ત્યારે ત્રિજટા એક દિવસ મળવા માટે જાય છે. સીતાજી કહે છે, ત્રિજટા, મને એવું લાગે છે હું રામજીના ધ્યાનમાં ખોવાઈ જાઉં છું. ત્યારે મને એવું લાગે છે કે કીટ ભમરીના ન્યાયથી, ભમરી ઈયર ભમરીનું જે કથા તમે જાણો છો, એ ન્યાય પ્રમાણે મને એવું લાગે છે કે આ સંસારમાં હવે 2 રામ થઈ જશે. 2 રામ. હા, રામજીના ધ્યાન ધરતા ધરતા સીતાજી કહે છે કે હું પણ રામ થઈ જાઉં છું. ત્રિજટા કહે 2 રામ નહીં થાય. જેમ તમે રામજીના ધ્યાન ધરતા ધરતા રામ બની જાઓ છો સીતાજી, એમ રામજી તમારું એટલે કે સીતાજીનું ધ્યાન ધરતા ધરતા એ પણ સીતા થઈ જાય છે. એટલે સીતા અને રામની જોડી સલામત રહે છે. બોલો શિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શિયા રાની કા અચલ સુહાગ રહે. सिया रानी का अचल सुहाग रहे. राजा राम के सर पर ताज रहे. राजा राम के सर पर ताज रहे. सिया रानी का अचल सुहाग रहे. સીતા અને રામ બંને એક છે. પછી તુલસીદાસજી કહે છે મેં બધાને પગે લાગ્યા પણ હજી એક એના કરતા મોટા બાકી. બાપજી, सीतारामजी सी बड़े एक और बाकी है. कौन? बंदो राम नाम रघुवर को. बंदो राम नाम रघुवर को. हे तो कृष्णो हिम कर को. हे तू कृष्ण भानु हिम कर को. अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम. मानस चेहरा थी कदाच मले तो मले, नोए मले, पण नाम सरनामू हो तो मरी जाए. રામ કરતા પણ રામના નામ મોટા. કહે છે રામજી તો એક અહલ્યાને તાળ્યા છે, પણ રામજીના નામ જપી જપીને તો કેટલા શલ્યા પથ્થર હૃદય દિલ પ્રભુમય બની ગયા છે. ભગવાનના નામનું બહુ મહત્વ વર્ણન કરે છે. કહે છે હે તું કૃષાન ભાન હિમ કરકો. રામ નામમાંથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ છે, રામ નામમાંથી ચંદ્રમાની ઉત્પત્તિ છે અને રામ નામમાંથી સૂર્યની ઉત્પત્તિ છે. ર, અ અને મ આ 3 અક્ષર ભેગા થઈને રામ થાય છે. ર, અ અને મ એક તેજ આપે છે, એક પાપને બાળે છે અને એક જે છે એ શીતલતા આપે છે.
આ ત્રણેયની ઉત્પત્તિ રામ નામમાંથી છે. રામજીના નામનું અમુક ખૂબ જ મહત્વ છે. हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है. कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है, मेरे राम तेरे नाम की महिमा अपार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है. वो लिखने से राम नाम की जल में सिला तरे, लिखने से राम नाम की जल में सिला तरे. कैसे मनुज न जा सके भव सिंधु पार है, कैसे मनुज न जा सके भव सिंधु पार है, मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है. तुलसी राके कहत ही निकसत पाप बहार, फिर अंदर आवत नहीं देत मकार की वार. रा बोलो तो मोढ़ू खुले એટલે અંદરના બધા પાપને કાઢી નાખે. અંદર ઘોંઘરાતા હોય ને, બફાતા હોય એમ બહાર જરા ઓટા મારી આવીએ. તમે લોકો ધાબા ઉપર ઊંઘવા ગયા હતા એમ પાપ બહાર નીકળી જાય અને એ અંદર આવે એ પહેલા મ બોલાઈ જાય એટલે કિવાર બંધ થઈ જાય, કબાટ બખાઈ જાય, દરવાજો બંધ થઈ જાય એટલે અંદર ના આવે. तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन का चाम. तुलसीदासी कहे कोई राम बोले एना पग में कांटो न वागे एटले मारा शरीर उपरनी चामड़ी उखेरी नाखो अने एनी बूट बनाई दो, चंपल बनाई दो अने राम बोलवा वालाना पग में पहराई दो तो हूँ मारा जीवन ने सार्थक गणी लईश. आ राम नाम जापक नु महत्व छे. रामना नाम जपवाथी तमे जानो छो शबरीबाई नानपणथी एटले के युवावस्थाथी भजन करी छे अने जे वृद्धावस्थामां पहोंचे छे अने त्यारे संतो द्वारा मतंग ऋषिना शिष्यो द्वारा एमनुं अपमान थयुं अने जे पंपा सरोवरमां महात्माओ स्नान करवा जता हता ए पाणी आजे लोही बनीने थीजी गयुं छे. महात्मा कहो छे गुरुजी तमे एक स्त्रीना माथा पर हाथ मूकी दीधो ने एटले आ तमने तमारा पापमां आ पानी नु लोही थई गयुं. गुरुजी कहे मारा पाप नहीं तारा पापमां तू एक संत नो अपमान कर्यो छे. स्त्री होय पुरुष होय ए पछी संतपनामां आई जाय ने तो ए स्त्री पुरुष थी ऊपर उठी जाय छे. आखी दुनिया छे ने स्त्री ज छे. घणी वखत तमारा अंदर स्त्रीनो भाव पण आई जाय छे. आखी दुनिया स्त्री छे, पुरुष एकमात्र परमात्मा छे. तमे जानो छो नारद अने नारदीनी कथा. नारदजी नारदी बनी गया अने केटला संतानो पैदा थया. एटले हूँ के तमे केटली वखत स्त्री बन्या केटला वखत पुरुष बन्या कोई खबर नथी. पुरुष एकमात्र परमात्मा छे. ज्यारे मीराबाई संतोनी सभामां बेठा हता त्यारे कोईए कीधुं के परपुरुष साथे तू बेसीने नाचे छे ने गाय छे तो तने शरम नथी लागती के पुरुष परपुरुष बीजो कोई पुरुष खरो. मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई. मने तो खबर ज नहीं कि बीजो पुरुष कोई पैदा थयो. મને તો એમ ખબર હતી કે પુરુષ એકમાત્ર દ્વારકાધીશ છે, ગિરધર ગોપાલ સિવાય બીજો કોઈ પુરુષ છે જ નહીં. આ છે મીરાની
मेरे प्यारे तुलसीदास जी महाराज कहे छे राम करता रामना नाम मोटा। तो शबरीना पग धोईने अने ज्यारे ए चरणामृत सरोवरमां पधराववामां आवे छे त्यारे ए लोही जे छे थीजी गेलुं ए पछी पाछुं पानी थई जाय अने एमां कवि कहे छे शबरी के पद नीर से सरवर विमल हुआ। शबरी के पद नीर से सरवर विमल हुआ। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। ब्रह्मानंद मिटे जन्म मरण बार बार है। मेरे राम तेरे नाम का तो आधार है। मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। इस कल युग में तेरे नाम की महिमा अपार है। कल युग में तेरे नाम की मुझको आधार है। मेरे राम तेरे नाम की महिमा अपार। मेरे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। आ कलयुगની અંદર નામ જેને પકડાઈ ગયું એને બધું પકડી લીધું છે અને જેને પરમાત્માના નામ સાથે પોતાના જીવને જોડ્યો નથી સમજજો એનું કલ્યાણ નથી। નામ સરનામું હોય તો મળી જાય, નામ પકડી રાખશો તો ભગવાન મળી જશે। એક દાખલો છે કે ચોમાસાની અંદર ગામમાં કોઈ દુકાનદાર હોય જેના ત્યાંથી તમે ઉધાર લાયા હોય અને ત્યાંથી નીકળવાનું થાય એટલે તમને ઓળખી જાય એટલે તમને બોલાયા વગર રહે નહીં। એટલે ઘણા હોશિયાર માણસ હોય તરજાભાઈ તો એ શું કરે નીકળે ખરા પણ છત્રી આમ કરી દે એટલે પેલાને ખબર ન પડે કે આની અંદર પછી પેલો દુકાનવાળો બોમ્બ પાડે તરજાભાઈ ઉભા રહો। એટલે આને ક્યાંથી ખબર પડી भाई तमने क्या थी खबर पड़ी कि हूँ कारण छतरी ऊपर नाम लखी दीदी हुए तरजा भाई देसाई न पेलो नाम बाँची ने बोलाई दे। इसी तरह नाम लिखा होगा, नाम को पकड़ लिए रहोगे तो परमात्मा निश्चित आपके पकड़ में आ जाएगा। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नामनो अमित प्रभाव आप लोग जानो छो। जे रीते आपने रामायण भागवत नो महत्व छे एम पंजाब में जाओ तो गुरु ग्रंथ साहेब नो बहु महत्व छे। एमा जेटला भगवानना नामोનું વર્ણન છે એમાં સૌથી વધારેમાં વધારે રામ નામનું મહત્વ છે। 70,000 થી વધારે વખત રામ નામનો પ્રયોગ છે એ ગુરુ ગ્રંથ સાહેબમાં। રામ નામ કર અમિત પ્રભાવા સંત પુરાણ ઉપનિષદ ગાવા। संतो पुराणों वेदों गाय जेने अगस्त जी हमेशा अनुसंधान करे। अगस्त संहिता में बहु विस्तारपूर्वक राम नाम अने राम मंत्र नो विस्तारपूर्वक वर्णन छे। अने हूँ तो एक ज कहीश के जेथी राम नाम आपना जीवन में घर में परिवार में જ્યારે આપણે સાથે બેઠા હોઈએ તો કમ સે કમ 2-5 મિનિટ भी ભગવાનના નામનું ધૂન કરીને પછી ભોજન કરવાનો નિયમ કરવો જોઈએ। અથવા હનુમાન ચાલીસા છે, રામજીનું નામ છે, શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજવન છે। આ બધું ગાવાથી ઘરમાં એક સાત્વિક વાતાવરણ બને છે, કલહ કંકાસ દૂર થાય। અને આ નિયમ કરી રાખો, ઘરમાં જે વડીલનું ચાલતું હોય એ જો નિયમ બનાવી દે કે આટલું કરશો તો જ ખાવા મળશે નહીં તો નહીં મળે તો આ ધીરે ધીરે અમલમાં મૂકી શકાય એવું છે। આનું ખૂબ સુંદર ઘણા પરિવાર એવા છે કે સાથે બેસીને 5 મિનિટ ભજન કરે પછી ભોજન કરે છે। ભગવાનને થાળ ધરાયા વગર ઘણા પરિવાર એવા છે કે જ્યાં કોઈ ભોજન કરતું નથી, થાળ ધરાઈને જ ભોજન કરે। એનાથી ફાયદો એ થાય કે ન ખાવાનું વસ્તુ બને જ નહીં ઘરમાં। આ ફાયદો થયો એ ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું છે, આ ના બનાવવાનું। એટલે સાત્વિકતા અન્ન આપણા જે શરીર છે એ અન્નમય કોષ છે, અન્નથી જ નિર્મિત છે। એટલા માટે અન્ન ખાવા પીવામાં બહુ ધ્યાન રાખવું પડે।
બધા ઘણા કહેતા હોય કે બાપુ આ ખાઈ લો થોડું ખાઈ લો, આ ખાવા પીવામાં ચડી ન પાડ્યું એટલે તો ડાયાબિટીસ થઈ, નકર શું કામ થાત? હે, ખાવા પીવામાં ભાન રાખે એને બીપીની તકલીફ થોડે થાય. હે, પહેલાં એક ડબ્બો ઘી મંગાવતો તરજાભાઈ, જે મહિનો એ ના ચાલે એકલામાં, કે આ હવે ભોગવીએ છીએ, હવે ઘી જોઈને રાડ પાડવું. ભાઈ અમારી સુખી રોટલી બનાવજો, અને કોટા પૂરા થઈ ગયા. દરેક વસ્તુમાં માપ રાખવું, અતિની કોઈ ગતિ હોતી નથી, બધામાં માપ રાખવું. બોલો જય સિયારામ. જય સિયારામ. બધાના આંખો ઇધર ઉધર થવા લાગ્યા એટલે અમે જોયા વગર કહી શકીએ કે 12 વાગી ગયા હશે. વાગી ગયા ને? આજની કથા અહીંયા વિરામ આપીએ. રતિ કલિત લલિત સિયા પી આરતી શ્રી રામાયણ ગાવત બ્રહ્માદિક મુનિ નારદ બાલ્મીક વિદ્યાન વિશારદ સુત સનકાદિ શેષ અરુષારદ બરણી પવન સુત હીરક નીતિ आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि गण धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि पर्य बखानी काक भुसुंडी गरुड़ केही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस फीकी सुवल श्रृंगार मोक्ष सुगति की कलन रोग भव मोरी अनेकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम सरसारं भुजनेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ॐ जलेन शीतलीकृत्याः जलेन शीतलीकृत्याः जलेन शीतलीकृत्याः पुष्पै देवो विबन्धनम् आरार्तिक्यम् जमणा हाथी आरती रामणजीने आपो અને પછી તમારી આરતી દસો દિશાઓમાં આપી દેજો. દશો દિશાઓ પરિભ્રમત્વાહા દશો દિશાઓ પરિભ્રમત્વાહા. પછી એક આરતી લઈને બાપજીને આપી દેજો અને બીજી આરતી ત્યાં મૂકી દેજો અને હાથમાં બધાને હાથમાં ફૂલ આપી દેજો. હરિ ઓમ જગ્નેન જગમય જંત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાશન્યઃ तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा नयनश्रवणजं वा मानसं वा परार्ध विहितं वा
सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो। श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय।